Class attention. Class collectives. Class attention. National anthem in chorus, begin. Independent after lots of hardships and sacrifices of the brave Indian freedom fighters. After the independence, the Pandit Jawaharlal Nehru was chosen as the first Prime Minister of India. Moreover, he unfurled our tricolor flag at the Red Fort in the national capital, New Delhi, for the first time. We all should feel proud to be an Indian and admire our fortune that we took birth on the land of independent India. And we should severely perform our duty and do hard work to get goal and successfully lead this democratic nation. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಆ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಅರ್ಥಹೀನ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಗುಲಾಮರಿಗಿಂತ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡರು. ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಮಾತೃದೇಶ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಕೆಟ್ಟ ಜನರಿಂದ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. डे ऑफ आवर कंट्री मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं आज एक फौजी के बीच में हूँ, जिस फौजी के बेटे ने, आई विल स्पीक इन हिंदी, जिस फौजी के बेटे ने अपने जान न्यौछावर कर दिए हमारे देश के लिए, उनका क्या कहना। सर, हमारे सब की ओर से मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। Abbreviated as NEP 2020, the development of the brain of the child begins and reaches its pinnacle. So the government felt and all the educationists felt that this group of students must be catered to. The comparison between existing academic structure and the new academic structure. The foundational stage, which is the 5-year course, where multi-level play activity-based learning would take place. The result of various competitions held on an account of Independence Day. Firstly, the singing competition was conducted for grade 1 and grade 2 students.
Firstly, the singing competition was conducted for grade 1 and grade 2 students. The winners of the grade 1, Vidhi Jain, she is in the first place, and Nia Lakshmi AJ, she is in the second place, and Moksh M Jain is in the third place. And the winners of the grade 2, Shreyans Jain got the first place, Sanvi MK got second place, and Arush Mandaki got third place. I would like to congratulate all the winners of grade 1 and grade 2 students. Secondly, drawing competition was organized for grade 3, grade 4 and grade 5 students. The result of grade 3, Sohan B got first place, Hemant KS got second place, and Sanjana D got third place. And result of grade 4, Rishabh Jain got first place, Ashwini M got second place, and Vijayananda got third place. And grade 5 students, Purnima B got the first place, Aditi DK got second place, and Ipana MS got the third place. Congratulations to all the winners. Thirdly, the essay writing competition was conducted for grade 6, 7 and 8 students. The grade 6 students, Eva Jain got the first place, Suman R M got second place, Harshil Jain got the third place. Grade 7, Brinda MK got the first place, Sanjana NA got the second place, and Trisha PS got the third place. And grade 8, Nivedita HK got first place, Vismita S got second place, and Kushi TH got the third place. Congratulations to the winners of essay writing competition. And lastly, the quiz competition was organized and conducted for grade 9 and 10 students. Okay. And the first place got the team members of Subhash Chandra Bose, and the team members are Shambhavi, grade 8, Anusha C and Chetan CK of grade 9. And the second place goes to Bhagat Singh team and as well Bal Gangadhar Tilak team. The team members of the Bhagat Singh team, that is Mamata PK of grade 10, Basan Reddy and Aparna of grade 9. And team members of the Bal Gangadhar Tilak team, Srivatsa Kulkarni of grade 10, Renuka GV and Rahul GM of grade 9. And the third place goes to Chandrasekhar Azad team, and the team members are Ashwini CK of grade 10, Srujan and Prajwal Sivo of grade 9. Congratulations on behalf of JPS to all the winners. Thank you. ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಈ ಜೈನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಐದವರೆ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಒಂದು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಡೆಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಮಜಬೂತ್ ಅನುಶಾಸನ ಜೈನ್ ಅನುಶಾಸನ ಏನ್ ಮಜಬೂತ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ 100% ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅನುಶಾಸನ ಮಜಬೂತ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದವ ಮಕ್ಕಳು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸತನು ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ರಿ, ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಆ ನಿರ್ಧಾರ ನಾವು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಟೀಚರ್ಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸರ್, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯ. ನಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೇಪರ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 74ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಕಾಮನೆ. ನಾನು
1985ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನಾ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ 2016. ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ NSG ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನುಶಾಸನ. ಆ ಅನುಶಾಸನ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಕಮಾಂಡೋ. ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸೋಚ್ ಏನಿಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಸೋಚ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಯಾವಾಗಲೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾರೋ ಆ ಮಗ ಫುಲ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರ ಹತ್ತಾನ. ಯಾವಾಗಲೂ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನ ಆಗುವ ತನಕ ಸಿಗುವ ದಯ ಮುಕ್ತಿ. ನಾವು ಗುರುವಿಗೆ ಗುಲಾಮನ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಮುಕ್ತಿ. ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಗನು 2012 ಮಿಲಿಟರಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದ. ವಾಲಂಟ್ರಿ ಜಾಯಿನ್. ನಾನು ಮಿಲಿಟರಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಮಾಡ್ತು, ಜಾಯಿನ್ ಆದ. ಸಿಗ್ನಲ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ BSNL ಏನಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿ ಒಳಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅವ್ರು ಆಡೋದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್. 6 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಯ್ತು. 7ನೇ ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ JNK ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಂತಾರೆ. 3 ವರ್ಷ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತು. 33 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಫಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಾಲಾಕೋಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು 500 ಮೀಟರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಅಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಧಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇ ನಮಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಹೋರಾಡಿದ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೋರಾಡಿದ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಗನಿಗೆ ಗುಂಡು ಬಿತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಜುರಿ ಆದ. 9 ದಿನ ಕೊಮ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಆಂದೇಶ್ ಮಾಡಿ ಬೈಯ ರೌಂಡ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಂಆರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ. ನಾವು ಅತಿ ಯಶಸ್ವಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಫಲಕಾರಿ ಆಗಲ್ಲ. 22 ದಿನ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟದ್ರು. ಇವ್ನ ಹೇಗೆ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ವಿಧಿ ಆಟ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ಗುಂಡು ಬಿದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಬದುಕಿದ್ರು ಸಹಿ, ಬದುಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 2 ಕಣ್ಣದ ದಾನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನ ಅನಿಸಿಕೆಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ, ಇದೇ ರೀತಿಪ್ಪ ಹಿಂಗ ಐ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಐ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಮಂದಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗ ಅದೇ ನನ್ನ ಮಗ ರೋಷಿನಿ ಕೊಡ್ಕೋದಾರಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಡೆಲ್ಲಿ. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಇಂಥ ಊರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಪಂಚನೇ ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲಂತ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈಗ ಪ್ರಪಂಚನ ಮುಕ್ತ ಹಾಕಿದಾರ. ಅದೇ ನಮಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಜೀವಂತವಾಗದ. ನಮ್ಮ ಮಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಬರೋ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದಾವೆ. ಅವಕಾಶ ನೀವು ಮೆಟ್ಲ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಮರ ಹತ್ತಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರು. ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಕಾಯಿ ನೀವೇ ಹರ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾಯಿ ನೀವು ಹರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಲೇ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀರ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೆಳಗಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮರ ಹತ್ತಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಹರಿಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ, ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು 100% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.